Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях, а точнее сказать, я сегодня в гостях у художественного руководителя и главного дирижера Армянского национального филармонического оркестра маэстро Эдуарда Топчана. Здравствуй, дорогой. Добрый вечер. Я думаю, мы сразу перейдем на «ты», потому что узость периметра Армении... Не то, что не перейдем, мы же всегда на «ты». Вот это говорю, если мы будем сейчас так на «вы», здравствуйте, Эдуард Степанович и так далее, мы поймем, что это все пафосно и так далее, это не совсем верно. А на самом деле мы старинные друзья, чем я очень горжусь. И сегодня получилось так, что ты сегодня согласился побеседовать для цикла интервью без купюр, цель которого показать представителей культурного пространства Армении и немножечко показать, возможно, под тем углом, под которым до этого они и, в общем-то, и не были видны. Ну, например, начнем с того, ты прекрасно выглядишь. Как тебе это удается? Вот я тебе даже скажу, что в шутку, когда проходим мимо филармонии, там большой щит, на котором твой портрет, и написано «100-летие филармонического оркестра». Так как 100 написано рядом с тобой, ощущение, что посмотрите, как в 100 лет человек прекрасно выглядит. Ну, что помогает выглядеть вот так прекрасно? Джеки Чану 100 лет, и он прекрасно выглядит. Да. И еще прекрасно дирижирует, так что это для армян нормально. Слушай, кстати, если говорить о долгожительстве, о долгосрочности, по-моему, 26 лет, да, как ты руководишь оркестром? Первое выступление было, примерно, да, в начале лет. века. А в чем секрет долгожительства на посту художественного руководителя и главного дирижера оркестра? Очень трудно сказать. Я сам часто думал, в чем секрет. В том, что никогда не боялся, что это будет последний день. И сейчас тоже не боюсь. Если завтра по телевизору услышу, что вот меня сняли из филармонии, ничего со мной не случится. Ну, твоя востребованность и за пределами Армении, она, в общем-то, является довольно-таки, в общем-то, поводом для зависти для очень многих музыкантов. Нет, дело в том, что, конечно, мы, оркестр и я вместе, мы работали всегда очень принципиально. Наша цель, ты знаешь, играть очень хорошо, быть настоящим оркестром. Настоящий оркестр, когда я говорю, я думаю об очень больших оркестрах. И вот у нас такая цель. Мы работаем очень серьезно. Но в Ереване, во-первых, очень часто я приглашаю разных приглашенных дирижеров, и со временем довольно-таки больших, великих дирижеров. Это одна сторона, потому что нельзя, чтобы перед оркестром всегда стоял тот же самый человек, неважно, он настолько хороший или нехороший. И другой момент в том, что когда мне нужно куда-то ездить, где-то дирижировать, если это даже надолго, никогда в Ереване никто не говорит, сейчас ты не можешь этого делать. То есть очень важные аспекты, из-за чего удалось долго работать в филармоническом оркестре Армении. И с другой стороны, дело в том, что, знаешь, когда в начале я думал, что я останусь тут 3 года, не знаю. Я думал, что останусь недолго, потому что я был очень молодым и думал, что можно набираться каким-то опытом и набрать репертуар, и потому что я уже ведь жил в Цюрихе, и там много концертов, особенно оперных спектаклей у меня было. А со временем, знаешь, каждый день, на мой взгляд, оркестр становился лучше и лучше. Открывались новые какие-то перспективы. До сегодняшнего дня у нас просто куча проблем, но с другой стороны есть какие-то идеи, что хочется осуществить. И сейчас как никогда это реально. Я, кстати, выписал, так как я, по-моему, один из рекордсменов из журналистов
который делал с тобой интервью, я некоторые два фразы выписал, которые были сказаны очень-очень-очень давно. Вот, например, возглавивший некогда филармонический оркестр 29-летний Эдуард Топчан провозгласил: «Мы должны стать оркестром мирового уровня». Бюджет Лос-Анджелесского филармонического оркестра составляет примерно 110 миллионов долларов. Наш же не дотягивает и до 1 миллиона. Но это совсем не означает, что мы играем 110 раз хуже. Есть произведения, которые мы исполняем намного лучше, чем уважаемые американцы. К примеру, я не думаю, что Чайковского или Шостаковича они исполняют значительно лучше нас. Вот сегодня, если говорить о планке оркестра, пройден довольно-таки серьезный путь. Четверть века, то есть 1/4 истории оркестра, она связана исключительно с тобой, даже чуть больше, чем четверть. Как ты оцениваешь реальную планку оркестра сегодняшнего? Ну, знаешь, это сейчас нехорошо будет выглядеть, если я буду оценивать оркестр, но... Кстати, извини, что я тебя перебиваю, я для наших уважаемых зрителей поясню, почему мы говорим по-русски. Мы говорим для того, чтобы это было доступно большему количеству людей. Но мы можем переходить на армянский, мы абсолютно спокойном, не таком профессионально, знаешь, вот в плохом смысле, профессиональном смысле интервью, это беседа двух представителей культурного пространства. Это не журналист и музыкант, это, в общем-то, актер и музыкант беседуют, поэтому можем переходить на английский, армянский. Ты же тоже музыкант. Ну, по происхождению. Да, мы же учились вместе. Да, в общем-то, да. Вот, так что это самое, мы можем переходить на любые языки. Ну, давай, так как мы в Армении будем говорить по-армянски. Да, я буду продолжать говорить по-русски, ты будешь говорить по-армянски. Хорошо. Ես գեղեցիկ չի լինի, որ ես գնահատեմ նվագախումբը, բայց այսինքն ես կարող եմ ասել իմ կարծիքը, որ իհարկե մենք շատ մեծ ձեռքբերումներ ունենք այս տարիների ընթացքում եւ տարբեր ձեռքբերումներ ունենք, բայց ինձ համար ամենամեծը դա նվագի որակն է։ Իհարկե կան դեռ շատ ցանկություններ, շատ ձգտումներ եւ ընդհանրապես կանգ առնելը երբևէ սխալ կլինի եւ հնարավոր չի լինի, գոնե ինձ համար, որտեւ ես շատ եմ ինքս ինձ ներսից ուտում եւ դրա համար ինձ շատ դժվար է, բայց մյուս կողմից չտեսնել թե օրկեստրի նվագախմբի որակը ինչքան է աճել ու բարձրացել եւ ինչ մեծ դահլիճներում օրկեստրը ինչպիսի բարձրակարգ ելույթներ է ունեցել, դա էլ սխալ կլինի, որ դա չտեսնենք եւ չգնահատենք։ Կա Եթե ես առաջ ասել եմ, որ Շոստակովիչ եւ Չայկովսկի իսկապես դա այդպես է, եւ հիմա էլի կարող եմ շատ կոմպոզիտորներ ավելացնել, օրինակ Բեթհովենի սիմֆոնիաները, ես համոզված չեմ, որ շատ նվագախմբեր կան, որ մեզնից լավ են նվագում, ինչի, որովհետեւ մենք շատ աշխատել ենք, մենք ձգտել ենք, մենք ամեն նոտայի համար պայքարել ենք, ու դա Գիտեք, մի հոգու պայքար չի եղել, ամբողջ այդ նվագախումբը ուզեցել է, որ իրոք համեմատելի լինի եւ օրինակ մեր Բեթհովենի սիմֆոնիաների ձայնագրությունները, մենք արդեն 6 սիմֆոնիա ձայնագրել ենք, ես կարծում եմ, որ արժանի է լինել ամենալավերի շարքում։ Мы часто разговаривали о насущных проблемах оркестра, которых, естественно, как у любого коллектива, тем более связанного вот с таким высоким искусством и высоким уровнем искусства, естественно, немало. Одна из которых, я помню нашу беседу, когда ты сказал, что у нас серьезно стоит вопрос ротации, особенно духовиков. То есть ты даже мне сказал, что если сейчас у нас болеет, по-моему, габоист сказал, то ли фаготист, мы вынуждены иногда, в общем, отменять. Как сегодня обстоит вопрос? Отменять, по-моему, преувеличено. Но в любом случае, как сегодня обстоит дело ротации? Ведь сегодня, если мы тогда имели дело с очень серьезным таким конвейером, извиняюсь за это слово, как наша родная, любимая нами консерватория, сегодня, как говорится в известной армянской поговорке, сядем криво, скажем прямо,
того выпуска и того уровня мы не имеем. Не имеем. Ну, откуда вы берете на замену профессиональным музыкантам, которые уже возрастные, молодых? К счастью, основная часть оркестра сейчас вот та часть, которая делает погоду, вот эти опытные музыканты, очень хорошие, они в основном моего поколения, ну плюс-минус, чуть старше, чуть младше. Есть, конечно, и очень молодые. Но вот эти люди, о которых я говорю, они учились, еще вот струнный состав, очень многие учились у таких мастеров, как Мокатян, не знаю, и вот то есть студенты консерватории 90-х годов, в конце 90-х, середины, вот так. На них и держится оркестр. Среди духовиков есть сейчас и молодые, и вот очень опытные. Молодые тоже, знаешь, вот у нас был такой ֆոնդ, назывался «Երազարդ». Այսա հայերեն կասեմ։ Հիմա կասեմ թե ինչի։ Որտեվ ես ուզում եմ, որ եթե հանգարց ինչ որ մեկը լսի, Նու Բարաֆեյանին պատմի, որտեվ ինքը շատ երկար տարիներ ֆինանսավորում էր ինքը եւ իր ընկերները այս երազարդ ծրագիրը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ինքը ֆինանսական խնդիրներ չունեցող մարդ է։ Այս երազարդ ծրագիրը, որը ղեկավարում էր Արման Պադարյանը, նա հասել էր նրան, որ Հայաստան եկող բոլոր նախ մենք որ կոչում ենք լեգիոներներ, արտասահմանցի փողային երաժիշտներ մենք ունենք Հայաստանում, բոլորը դասեր էին տալիս։ Նույն հոբոյի հարցը դաս էր տալիս մեր սոլո հոբոյը Աշոտը Գալստյան, որը 3-4 ընտիր ուսանողներ ստեղծեց։ Մյուս հոբոյիստը մեր հիանալի Հարությունը, նա ուսուցիչն էր Հայ Քեքեքյանի, որը տեսակ թե ինչ հաջողություններ ուներ եւ ունի, այսօր էլ ունի։ Այսինքն մենք այդ ամեն բոլորը երազարդի պրոդուկտներ էին։ Եվ մենք անցյալ օրը հաշվում էինք, որ երազարդի հետ այսպես կամ այնպես կապ ունեցող մոտավորապես 21 երաժիշտ կա նվագախմբում։ Եվ հանկարծ չգիտեմ ինչի երկար տարիներ հետո որոշեցին, որ երազարդը այլևս պետք չի եւ դադարեցրին ֆինանսավորումը։ Անշուշտ մենք կգտնենք ինչ որ միջոցներ, որ սա շարունակենք։ Բայց ես զարմանում եմ, իմ մոտ տպավորություն է, որ հաճախ մենք, երբ որ ինչ-որ մի բան էլ անում ենք, գիտեք, նպատակաուղղված չենք անում։ Չգիտեմ, այսինքն ամենաբանալ օրինակից, որ սարքում ենք փողոցի ասֆալտը, ինքը անպայման ձմեռը քանդվում է։ Ու հետո ասում են աղենք ցանել, անենք արել, բայց ես մտածում եմ, որ Եվրոպայում 100 հազարավոր կիլոմետրներ ասֆալտ է հայելու նման եւ ինքը երբեք չի քանդվում եւ այնտեղ շատ երկրներում շատ ավելի սաստիկ ձմեռներ են լինում, քան մեզ մոտ է կամ ենթադրենք Չինաստանում կամ աշխարհի հիմնական մասում էլի մենք հաճախ երբ որ սկսում ենք ինչ որ մեկի հետ համեմատվել, համեմատվում ենք մի ինչ որ անհեթեթ մի երկրի հետ, բայց դա ճիշտ չի, համեմատվելուց պետք է համեմատվել լավի հետ։ Հիմա ես չեմ ուզում ասֆալտի թեմային անդրադառնամ, դա մեզ համար Շատ болезненная тема, популярная. Ну не наша тема, да։ Բայց այսինքն մենք երբեք հետևողական ինչ որ բան չենք անում։ Լավ, երբեք չասեմ, որ կորեկտ լինի, բայց օրինակ ես գտնում եմ, եթե ինչ որ բանի մեջ ներդրվել է, դա պետք է այնքան շարունակել եւ անընդհատ շարունակել եւ բերել հասցնել նպատակին եւ անընդհատ զարգացնել։ Մենք շատ ենք սիրում մի տերևից մյուս տերևը տրնել, մի տերևից դա ճիշտ եղանակ չի։ Եվ քու հարցը հիմա շատ տարօրինակ ժամանակ է սկսել, որ բավականի լավ երիտասարդ փողայիններ կան։ Էլի այնպես չի, որ ես ասեմ ապագայի հայկական նվագախմբերի
սոլո գալարափողահարի հարցը լուծված է, սոլո շեփորահարի հարցը լուծված է, բայց օրինակ սոլո հոբոյահարի հարցը գուցե լուծված է, սոլո ֆլեյտահարի հարցը գուցե լուծված է, եւ այլն, այսինքն արդյունքներ կան։ Հիմա շատ դժվարին վիճակ է լինելու ուշադրություն լարայինների մեջ, որ դու կզարմանաս։ Есть чем замана, как раз мой следующий вопрос должен был быть о струнниках, поскольку это тебе профессиональный, ты же в первой профессии, в своей специальности скрипач в первую очередь. Այդա շատ բարդ է լինելու հիմա, որովհետև մակարդակը, եթե մենք համեմատենք 80-ականների, 90-ականների հետ, անհատական մակարդակը, գուցե իհարկե այն ժամանակ հիմիկվա նման նվագախմբեր չեն եղել, այսպես պատրաստված, չգիտեմ, ավելի եվրոպականացված, այսպես ասած, ավելի հետևողական, այսպիսի համերգաշրջաններ ունեցող, իհարկե հիանալի համերգներ միշտ եղել են, բայց հիմա կարծես տենց ճանապարհը ավելի մի քիչ կենտրոնացած նվագախմբերը ամեն մեկը իր ուղով գնում է, կան, բայց եթե մենք վերցնենք անհատական մակարդակը եւ խոսքս գնում է միջին մակարդակի մասին, լարայինների անգամներ իջել է 80-ականների եւ 90-ականների համեմատ, անգամներ։ Հիմա գիտեք ինչ, մենք հանգարց չխոսենք այն մասին, որ մենք, չգիտեմ, Սերգեյ Խաչատրյանին ունենք կամ մի քանի էլի այդպիսի պանցալի անուն, ու Սերգեյ Խաչատրյանի պես էլ չունենք, բայց լավ ջութակահարներ էլի ունենք, ոչ այդ մակարդակի, բայց նախ եթե անկեղծ լինենք, Սերգեյ Խաչատրյանը հայկական պրոդուկտ չի, նա 6 տարեկանից կամ 7-ի սկզբից մեկնել է Հայաստանից եւ ես գիտեմ ինքը ինչ տեղերում է սովորել։ Երկրորդը էլի տաղանդավոր առանձին շատ լավ նվագողներ ունենք, այսպես կամ այնպես։ Հիմա ես չափանիշը եթե դնեմ Սերգեյին, ավելի լավ է չխոսենք, բայց խոսենք լավ նվագողների մասին, ոչ ինչ որ իր նման մի բացառիկ երևույթի։ Լավ նվագողներ ունենք, բայց հատեր։ Իսկ որպեսզի նվագախմբերը եւ ընդհանրապես որակը ապահովի, միջին մակարդակը շատ բարձր պիտի լինի։ Այդ միջին մակարդակը սարսափելի ընկած է։ Սարսափելի ընկած է եւ ես նույնիսկ դրա փրկության ճանապարհը դժվար եմ տեսնում եւ տեսնում եմ ամենակարևորը, որ երբեք մենք ինչ որ մի որոշում չենք կայացնում, որ այս սեպտեմբերից շարունակենք ուրիշ ձևով, որպեսզի ենթադրենք 12 տարի հետո նոր սերունդ գա եւ այն ժամանակ էլ անպայման հարցը առաջանելու բոլոր նվագախմբերում ռոտացիայի։ Հիմա այսպես որ գնա, ես ձեզ ասեմ, տարիներ հետո գուցե հուսանք, որ մեր երկիրը իսկապես խաղաղություն ձեռք կբերի, էկոնոմիկան ինչպես մեզ ասում են 200%-ով աճել է եւս մի 1000%-ով կաճի եւ արդեն մենք կսկսենք դա զգալ, որովհետեւ հիմա ասում են 200%-ով աճել է, բայց հաստատ բոլորս ավելի վատ ենք ապրում։ Նույնիսկ ես, որ իմ հիմնական գումարները, որ ես վաստակում եմ, դա Հայաստանում չի։ Այստեղ այնտեղ համերգներից ինչ որ բնականաբար բարեբախտաբար այդ բախտը ունեմ, որ մի քիչ ավելի շատ են վաստակում գուցե, քան անդադ Հայաստանում գտնվող երաժիշտները եւ դա չի նշանակում, որ ես իրանցից լավն եմ։ Ուղղակի իմ բախտը մի քիչ բերել է։ Հիմա բոլորս զգում ենք, որ շատ ավելի դժվար է դարձել, բայց իսկապես գուցե այս process-ը գնա այնտեղ, որ երբ որ 1000%-ով էկոնոմիկան աճի, արդեն մենք զգանք դա մեր վրա եւ նվագախմբերում եւ բոլոր արտիստների, չգիտեմ, թատրոնների եւ հիմա բոլորի մասին եմ խոսում, աշխատավարձները այնպես բարձրանան, որ Հայաստանը լինի մրցունակ աշխարհի հետ եւ ենթադրենք 20 տարվա հետոյվա կամ 15 տարվա հետոյվա Հայաստանի որևէ նվագախումբը, եթե ուզենա երաժիշտ հրավիրի, ինքը հանգիստ կարողանա, ասենք թե հայտարարություն տալ եւ օրինակ 5 օր առաջ ես ղեկավարում էի
Նյուրնբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը հայտնի նվագախումբ է, էլի հին նվագախումբ է, եւ սա ուղղակի մի օրինակ է, սա այս օրինակը հաստատ տարածվում է Եվրոպայի կամ Ամերիկայի ցանկացած նվագախմբի վրա։ Համերգից հետո նստած նվագախմբի ինտենդանտը հրավիրել էր մեզ եւ խոսում էինք, ասեց նվագախմբում 25 ազգություն կա։ Պատկերացնում եք։ Ինտերնացիոնալ Ես բոլորովին դրան դեմ չեմ, քանի որ նվագախմբերում էլ մեծ ֆուտբոլի թիմերում էլ մենք հաճախ տեսնում ենք, որ չգիտեմ, ենթադրենք Մադրիդի թիմն է, բայց 11 հոգու մեջ 30 տարբեր ազգություններ կան։ Ես դրան դեմ չեմ։ Եթե մենք ի վիճակի ենք լինելու, ենթադրենք 10-12 տարի հետո հայտարարել մրցույթ եւ ամբողջ աշխարհից լավագույն երաժիշտներին հավաքել, ապահովել մեր նվագախմբերը, ուրեմն խնդիր չի, մենք այսօր կարող ենք այսպես շարունակել, ոնց որ անում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք դա ցավոք սրտի 12 տարի հետո էլ չենք կարողանալու, գոնե դեռ։ Դրա համար ես անընդհատ ուզում եմ հորդորեմ, որ մենք ստեղծենք մեր ապագա սերունդը եւ հիմա բոլորին իմ համար չեմ ասում, որտեվ եւս 12 տարի հետո դժվար թե ես ֆիլհարմոնիկում լինեմ, բայց ես մեծ պարտություն կհամարեմ, որ եթե ինձնից հետո նվագախումբը էլի ասենք, թե ես ասենք մի օր ասենք գամ, արդեն գլխավոր դիրիժորը չլինեմ, արդեն 5 տարի օրինակ եւ նվագախումբը լսեմ, տեսնեմ, որ ավելի լավը չի դարձել, քան ես թողել եմ։ Ես կգտնեմ, որ դա իմ մեծ պարտությունն է եւ կհամարեմ, որ չստացվեց իմ աշխատանքը։ Դրա համար ինձ համար շատ կարևոր է առանձնապես Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ապագան։ Իսկ այդ ապագան այսօր կերտում է, այո, կոնսերվատորիան եւ երաժշտական դպրոցները, իսկ ես երաժշտական դպրոցները շատ մոտիկից գիտեմ ակամայից, որովհետեւ 1 տարի առաջ որոշ չափով գործ ունեցա երիտասարդական նվագախմբի հետ եւ ստացվեց այնպես, որ բոլոր դպրոցների բոլոր քիչ թե շատ աչքի ընկնող աշակերտներին լսեցի։ Այսինքն լավ վիճակ չի եւ դրա մասին պետք է мտածել, որովհետեւ гитեք ես արդեն սա 25 տարի է ասում եմ եւ ոչինչ չի Я вот как փոխվում։ раз об этом хотел сказать. 12 или 13 лет назад, когда мы с тобой говорили, мы говорили и о фонде друзей филармонии, который открылся. Мы говорили и о академии, которая должна была открыться. И так и вот эта академия не открылась. Так и не открылась. То есть, если бы 13 лет назад к тому, что ты говорил, кто тогда прислушался бы, и все это бы начало работать, сегодня вопрос о ротации кадров у вас бы не стояло от слова совсем. Да. Вот я говорю, вот в вопросе духовиков, не говорю, что вопросы решены, но более но вот есть какие-то перспективы. Вот երազարդ։ Տեսնենք, էլի ինչ որ ֆոնդեր կան, երիտասարդներով զբաղվում են, ես հույս ունեմ, որ фонд друзей, извини, что я тебя перебил. Не, это был понятие фонд друзей. Я даже помню, не, фонд я друзей, выписал то, что мы с тобой говорили то ли 12, то ли 13 лет назад. Кстати, так было приятно. Я смотрел наши беседы. Мы говорили вообще о другом, о проекте, значит, вот мы говорили об академии, говорили о фонд Государственного филармонического оркестра. Я, кстати, хотел тебя спросить, вот в самые тяжелые годы для оркестра его финансировал HBO, потом был Vivacel. А кто сейчас поддерживает вообще оркестр? На самом деле не HBO. А Луис Симон. Էլիպտի հայերեն ասեմ։ Լուիս Սիմոններ։ Конкретная личность. 21 տարի Լուիս Սիմոններ եւ ինքը այն ժամանակ ուղիղ կապված էր HBO-ի հետ եւ կոչում էր HBO եւ ինքը չէր ուզում որ առանձնապես
առաջին շարքում իր անունը լինի, բայց դա կոնկրետ էր, Լուիս Սիմոն Մանուկյանն էր, հենց ինքը կոնկրետ։ Նրանից հետո Վիվասելն էր, որովհետև Վիվասելը այն ժամանակ աշխատում էր այդպես, որ իրեն վերևից ասում էին եւ ինքը ֆինանսավորում էր եւ ստացվել էր, որ Վիվասելը ինքը շատ մշակույթ է սիրում, դա ակնհայտ էր, որ տենց չի։ Ուղղակի այդ ֆիլմի մեջ մշակույթին ֆինանսավորելու դերը տրված էր Վիվասելին։ Պարզա որ այդ ֆիլմը վերջացավ եւ Վիվասելը հաջորդ օրը հայտարարեց, որ ինքը էլ չի ֆինանսավորելու։ Հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցավ մի ուրիշ շատ լավ բան։ Այն մասը, որ տալիս էր Վիվասելը, այսինքն այն մասը, որ հովանավորական էր, եւ սա արդեն խոսքը չի գնում միայն ֆիլհարմոնիկի մասին, գնում է բոլոր մեր երաժշտական կոլեկտիվների մասին։ Մյուս նվագախմբերի, օպերային թատրոնի, երգչախմբի Չեկիջանի բոլորը այսպես կամ այնպես հովանավորական մաս ունեին։ Բարեբախտաբար շատ լավ բան տեղի ունեցավ, որ նոր կառավարությունը որոշեց, որ այդ հովանավորական մասը ոչ թե Վիվասելը կամ մյուսը պիտի տան, դա պետք է տա պետությունը եւ դրա մասին էլ չպիտի մտածենք։ Սա օրինակ արտակարգ որոշում էր, որտեվ պատկերացրեք պանդեմիայի տարիներին նվագախումբը միշտ ստանում էր իր աշխատավարձը, ինչի համար որ մենք շնորհակալ ենք, ինչը որ հիանալի էր։ Սա լավ կողմն է, այսինքն մենք էլ որևէ հովանավորի այդ մասով չենք նայում։ Բայց այն հանգամանք, որ 2007 թվականից հետո նվագախմբի ռեալ աշխատավարձը, որտեվ եթե հիմա մենք սենց Վիվասելի, չվիվասելի ենք բաժանում, բայց այդ ամեն ինչը իրար հետ այսքան գումար էր, 2007 թվականից հետո այդ գումարի չափը չի փոխվել, մնացել է նույնը, իսկ մի հատ համեմատեք 2007 թվականի և հիմիկվա կյանքը, ես կարծում եմ, ես լավ մասնագետ չեմ, բայց ես կարծում եմ ավելի քան 2 անգամ է թանկացել, եթե ոչ ավել, որտև ես ուղղակի ակամայից, որտև տեսնում եմ մեր տանը, ինչքան գումար է անհրաժեշտ ապրելու համար։ Իսկ դա տեսնում եմ, որտև կրեդիտ քարտի SMS-ները անդադ ստանում եմ։ Մեկ-մեկ զարմանում եմ, ես մինչև լրիվ վերջերս, երևի ես աշխարհի վրա չեմ ապրել, հիմա ես ռեալ պատկերացնում եմ։ Այսինքն, ես որ մեկ-մեկ մտածում եմ, Հայաստանում գտնվող նվագախմբերի երաժիշտները ինչպես են ապրում, ես դա չեմ հասկանում ոնց է հնարավոր եւ դրա համար շատ ամաչում եմ, ես կարծես թե շատ փոքր մարդ եմ, որ կարողանամ այդ հարցը լուծեմ, դա իմ ուժերից վեր է, այսինքն ես ամեն ինչ փորձում եմ անել եւ այս ճանապարհին անպայման պիտի ասեմ, որ մենք վերջին 5 տարին մոտավորապես նորից երջանկություն ունենք, որ վերադարձավ Լուիս Սիմոնի աղջիկը, Քրիստին Սիմոնը, եւ սկսեց նորից օգնել նվագախմբին, տարբեր ծախսերով եւ նաեւ ամեն երաժիշտը ամսական $250 ավել է ստանում։ Սա ինչ է, կարծեմ 100,000 դրամ էլ չի այսօր։ Տեսնում ես ինչ լավ հաշվել գիտեմ։ Զարմանում եմ էլի։ Ու ես չեմ հասկանում, դա ես մեծ դժվարությամբ շատ մարդկանց օգնությամբ առանց նրանց դա անհնարին կլիներ, որոնց ես շատ շնորհակալ եմ, էլի, ու մարդ, որը որ ինքը ուղիղ կապ չունի ֆիլհարմոնիկի հետ, բայց ինքը համարում է, որ դա, չգիտեմ, ազգանվեր գործ է եւ դա այդպես էլ կա։ Մենք մեծ դժվարությամբ այդ գումարները հասցնում ենք, հիմա էլ քանի ամիս չեն ստացել, բայց կստանան 1 տարվա համար։ Եվ այդ ժամանակ, որ մտածում եմ, ասում եմ, ընդամենը 100,000 ավելացավ, լավ, բայց դա էլ լուծում չի։ Եվ գիտեք ինչ է, ինձ թվում է մշակույթի բնագավառում 2-3 նվագախմբերը երաժիշտները ամենաապահովվածն են,
մշակույթի գործիչների մեջ, որտեվ ինձ ինչ որ լուրեր են տալիս, որ թատրոններում արտիստներ կան, առաջատար արտիստներ, որոնց աշխատավարձը 74,000 է։ Դու դա ավելի լավ կիմանաս, կան տենց մարդիկ, թե չէ։ Այսինքն հիմա ես բոլորովին չեմ ուզում այս բաների մասին խոսել, բայց ես մտածում եմ, որ ժամանակը եկել է, որ այս հարցերի մասին պետք է մտածել, եւ ես վստահ եմ, որ ընտրություններից հետո սրան անդրադարձ պետք է լինի, որովհետև մենք հակառակ դեպքում շատ դժվար է դարձել գոյատևելը եւ գիտեք ինչ է, բոլորովին ես ամբիցիա չունեմ, որ Հայաստանի նվագախմբերը պետք է ստանան, չգիտեմ, ամերիկյան ամենաթանկ նվագախմբի կամ գերմանական ամենաթանկ նվագախմբի չափ աշխատավարձներ կամ բյուջե ունեն։ 1 միլիոն 2 միլիոն։ Բայց ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե նրանց 120 միլիոն է, արդյոք Հայաստանի նվագախմբերինը կարող է 6-7 միլիոն լինել։ Շատ, այսինքն դուք տեսեք, ես 10-ից ավել անգամ եմ ասում, եւ եթե ամերիկան նվագախմբեր ունի 50 հատ, եւ հետո ունի 300 հատ այնպիսի նվագախումբ, որի բյուջեն 50-ից 70 միլիոն է, հետո ունի եւս 200 նվագախումբ, որը 30-ից 50 միլիոն է, հետո ունի մի նվագախումբ, չեմ հիշում որ նահանգում, ինձ մոտ գրված կա, որտեղ նվագում են բժիշկները, իրավաբանները եւ այսպիսի մարդիկ, եւ նրանց բյուջեն տարեկան 15 միլիոն է, այսինքն պրոֆեսիոնալ նվագախումբ չի։ Նրանք ունեն շաբաթը 1 փորձ եւ տարին 2 համերգ։ Հիմա ես ուզում եմ այդ ոչ պրոֆեսիոնալ նվագախմբի բյուջեի կեսը, եթե տան մեր նվագախմբերին, հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ մեծ աճ նորից կլինի։ Որտեվ ցավոք սրտի շատ անդրադարձ կարող է բժշկական առումով։ Մաղթեսել է, այսինքն ռադաստ։ Ես չեմ ուզում խոսեմ էլի ֆինանսներից, բայց սա իմ ցավոտ կողմն է դարձել, որտեվ ես վախենում եմ ինչա լինելու, ու իմ համար չէ։ Երդվում եմ ձեզ, ես ինքս ապահովել եմ ինձ։ Ոնց լինի դուրսը ամսական 2 համերգ կունենամ եւ ես խնդիր չունեմ։ Ես խոսում եմ հայ երաժիշտների մասին։ Ես կուզեմ, որ դրա մյուս երաժիշտներն էլ անեն, որտեվ ինձ թվում է, որ իրականությունը շատերը չեն պատկերացնում։ Эджан, вот такой вопрос. Мы говорили о ротации кадров, о струнниках. Немножко эта тема зависла. Вот такой вопрос тебе. Тот выпуск струнников, который был в блокадном Ереване, помнишь и ты, помню и я, это, каждый был бриллиант. То есть там не бриллиантов не было, были неограненные. Но это был прекрасный выпуск. Это был выпуск людей, которые занимались в неотапливаемых классах, у которых у всех пальцы были красные, потрескавшиеся. Но это люди, которые, в общем, феноменально играли. Мы нация вопреки? Нет. Тогда, чем больше проблем, тем у нас лучше развитие культуры происходит. Отношение было абсолютно другое. Во-первых, начнем сначала. То есть скрипачи в детском возрасте, они учились у таких мастеров, как Левон Бабкенович, Петр Асатурович, естественно, Մոկացյան։ Մոկացյանը այդ ամեն ինչ ղեկավարում էր։ Եթե նույնիսկ ուղակի իր մոտ չէին, բերում էին, ինքը տեսնում էր եւ այլն։ Այն ժամանակ Արտաշես Մկրտչյանը շատ ուժեղ կադրեր տվեց, հիմա էլ դեռ շարունակում է տալ, բայց ընդհանուր սիստեմը այլ էր։ Ենթադրենք 12-ից 14 տարեկան շատ լավ նվագող երեխաներ կային, որոնք հետո գալիս էին այս մարդկանց մոտ։ Մոկացյանը, էլ չասեմ, որ դեռ Դոմբաևն էր ողջ, Բոգդանյանը Երևանում էր, դեռ Արտաշես Մկրտչյանը եւ Էդվարդ Թադևոսյանը։ Ես կարծում եմ, որ այս 5 հոգով ապահովում էին այդ բանը, բայց այս վարպետների մոտ, այս մայստրոների մոտ, երբ որ գալիս էին 12-ից 14 տարեկան լավ նվագողներ,
նրանք կարողանում էին սա շտկել, փայլացնել, ավելի լավացնել։ Իսկ հիմա 12-ից 14 տարեկանները, որ պետք է պատրաստված գան, ենթադրենք 7-րդ դասարանից հետո, չգիտեմ, ուսումնարան կամ ինչ որտեղ կամ կոնսերվատորիա, նրանց մակարդակը շատ թույլ է։ Հետո, եթե դուք հիշենք մենք, որ Մոկացյանը ես աչքիս առաջ է այդ կադրը, եւ այդ տարիները, չգիտես ինչի Երևանում ամենացուրտն էին, օրինակ այս տարվա ձմեռվանից մենք բողոքեցինք, բայց ինքը հեչ տենց սարսափելի ձմեռ չէր։ Լավ լուրջ ձմեռներ էին։ Ես հիշում եմ Երևանում -20 եւ այդ տարիներին ես հիշում եմ, որ Մոկացյանը նավթի վառարանը ձեռքը կոնսերվատորիայում մի դասարան ամեն ինչ աչքիս առաջ է, որտեղ այդ դասարանում էլ հետո Մոկացյանին խնդրել էինք, սերենադով էինք փորձանում, որտեղ միակ տակտեղն էր։ Ես այդ դասարանը շատ լավ հիշում եմ ձեր։ Ինքը ցելոֆանապատել էր ամեն ինչը եւ աշակերտներին խնդրում էր, որ ով որ գալու է իր դասի համար նավթ բերի։ Ինքը այդ վառարանով գալիս էր, կարծես թե այնպես էր արած, որ ցուրտը հնարավորին ներս չմտնի եւ այդ վառարանը Մոկացյանը դնում էր, նավթը միացնում էին, մենք սերենադում դրա լույսն էլ ունեինք նավթով, որովհետեւ կամերային տանը, որ փորձում էինք գետնի տակեր եւ լույս չկար։ Այսինքն Մոկացյանը այս պայմաններում շարունակում էր ամեն օր դաս տալ։ Սա էր վերաբերմունքն էր հարցը եւ ցանկությունը եւ այդ խնդիրը, որ մենք ընդհանրապես ես մի բանում համոզված եմ, որ որակը առաջացնում է պահանջարկը։ Այն ժամանակ կար պահանջարկ, որպեսզի երեխաները շատ լավ նվագեն եւ դրան հասնում էին։ Իսկ մի բանը, որ ես հաստատ գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը, ես շատ այդ Ղարադան խոսակցությունները չեմ սիրում, բայց այն, որ մենք ընդունակ ու տաղանդավոր ենք, ես դա հաստատ գիտեմ ու դա ես զգացել եմ ամենտեղ։ Այսինքն մեր тагандին, որ սկսում ես կրթել, ինքը միանգամից արդյունք է տալիս։ Վերաբերմունք է պետք, ուրիշ ոչինչ։ Но ведь все взаимосвязано. Смотри, для того, чтобы получить исполнителя, образованного с молодых ногтей, нужно, чтобы его музыкальное образование тоже было с молодых ногтей, то есть заинтересованность, то есть создание аудитории, что является, в общем-то, непосредственной обязательной программой, в том числе и вашего оркестра. Вот у меня есть один вопрос. Кстати, я перед интервью всегда сообщаю нашим читателям, зрителям, с кем я буду разговаривать. Вот вопрос. Вспоминается филармония школьника и многие другие образовательные проекты, увы, почему-то канувшие в лету, спрашивает человек. Почему бы их не восстановить? Вопрос воспитания слушателей, особенно молодежи, остается актуальным. Есть ли у вас список всех школ Еревана и за его пределами, чтобы организовывать посещение детей на концерты или выездные выступления камерных составов трио, квартет и квинтет? Ֆիլարմոնիա շկոլնիկը, լավ հարց է։ Նախ ասեմ, որ ինքը կա։ Ուղղակի այն ձևով, որ ինքը կա, մեծ արդյունք չի տա։ Когда был этот самый, это уже деменция, Будагян, то есть его проект, она довольно-таки была популярна и чуть ли не там абонементы продавались в школах, распространялись. Դրան պետք է նորից լուրջ ֆինանսավորում։ И государство. Որովհետև նվագախումբը, ենթադրենք դու կարողանում ես երբեմն ասես շաբաթօրը եկեք ձրի նվագեք հայ երեխաների համար, իրանք կգան։ Բայց դա չի կարող լինի ամեն շաբաթ։ Սա մեկ։ Երկրորդը պետքա նպատակաուղղված ինչա կոչվում կուրս վերցնել, թե մենք ինչ ենք անում, այսօր ինչ ենք սովորացնում, վաղը ինչ ենք սովորացնում։ Եվ դա պետքա լինի կոնկրետ ամեն շաբաթվա process։ Ես չգիտեմ Բուդաղյանի ժամանակ ամեն շաբաթվա է եղել, թե չէ, կարծում եմ, որ էլի չէ։ Ամեն շաբաթ մենք ամեն դեպքում ինքը պետքա շատ ավելի սկզբունքային լինի, եւ դրա սկիզբը պիտի սկսվի նաեւ դպրոցներում, սովորական տարրական դպրոցներում,
ես կարծում եմ, որ պետքա լինի մի հատ առարկա, որ ինձ հիմա անպայման կասեն այդ առարկաները կա, իհարկե կա, չէ, պետքա լինի սկզբունքային եւ շատ նպատակաուղղված ձևով, լինի մշակույթ առարկա։ Հիմա ես չգիտեմ ինքը ոնց կկոչվի։ Հաստատ ինձնից խելոք մարդիկ կան եւ դա ավելի լավ կձևակերպեն, բայց մշակույթ, որ այդ երեխաները եւ նկարչություն սովորեն եւ երաժշտություն սովորեն եւ գրականություն սովորեն, դրանց կապը սովորեն, այսինքն եւ սա սկզբունքային լինի, ոչ թե հիմա մենք էլ ենք դպրոցում երգի դաս անցել, բայց խոսքս դրա մասին չի գնում, որ գիտեք երեխաներ կոմիտասը, չէ, այլ որ հետևողական այդ երեխաներին, որտեվ գիտեք ինչա, կիրթ մարդ ինքը մշակույթ պետքա իմանա, նշանակություն չունի ինքը ինչ պրոֆեսիա ունի, եւ մշակույթի մարդիկ հաստատ չգիտեն թե ինչպես են կույրաղիքի օպերացիա անում, բայց լուրջ բժիշկը պետքա իմանա Բեթհովենի սիմֆոնիաները եւ Վան Գոգի նկարները։ Ես դրանում համոզված եմ։ Ու եթե լինի այդ մշակույթ առարկան, եւ եթե դա ֆիկտիվ բնույթ չկրի, որ երեխաներ եկեք այսօր գնանք պատկերասրահում մի երկու Այվազովսկի նայենք ու գանք։ Ու գնան, ասենք մի մասը որպես էքսկուրսիա, մյուս մասը վազվզեն, մյուս մասը իրանց չարություն անեն, չգիտեմ, այլ իրանց ներմուծեն այս արվեստը ու դա լինի սկզբունքային, որ այս երեխաները պետք է արվեստ իմանան եւ այդ դրա կողքը լինի ամեն շաբաթ դպրոցականի ֆիլհարմոնիա եւ դա հեչ պարտադիր չի, որ կոնկրետ այս նվագախումբը անի կամ այն, պետքա օգտագործել բոլոր աչքին գնող հայ երաժիշտներին այդ ժամանակ դա արդյունք կտա։ Իսկ այդպես այո, տրիոները էլ կվարծետներ էլ գնում են եւ շրջաններ են գնում։ Как ты оцениваешь вообще? Մենք երկրորդ տարին, այս տարի ոչ ավել, ոչ պակաս Սերգեյ Խաչատրյանի հետ 14 համերգով գնացինք Հայաստանի բոլոր շրջանները եւ ես պետք է ասեմ, որ օրինակի համար Կապանում եւ Գորիսում Սյունիքում մասնավորապես, օրինակ Դիլիջանում, Կիրովականում բավականի լուրջ ունկնդիր հանդիպեցինք, ինչը որ գիտեք ինչ է, օրինակ ես առաջ որ ինչ որ միտեղ տենց ձևական գնում էինք, դե Գյումրիի մասին չեմ խոսում, Գյումրին Գյումրի է, Գյումրի միշտ գնացել եկել ենք գոնե տարին մեկ անգամ, առաջ գնում էինք նաև գոնե տարին մեկ անգամ Ստեփանակերտ, հիմա դա վերջացավ, բայց այդ շրջանները հիմա շատ շրջաններ, որ առաջ ստիպված էիր լինում մի անգամ գնաս նվագես այդ գազ, ասենք այնպիսի վիճակ էր լինում դահլիճում, որ ձևական համերգը ավարտում էիր, գործերի կեսն է կրճատում էիր ու շուտ վերադառնում էիր։ Հիմա այդպես չի, հիմա մենք օրինակի համար շատ քաղաքներում որ գնացինք, մենք լուրջ նվագեցինք, ոնց որ Երևանում կնվագեինք կամ Սանկտ Պետերբուրգում։ Այսինքն բացարձակ չկար կոմպրոմիս, որ մենք այսօր շրջանում ենք, տես բան չկար։ Եվ սա իհարկե շատ ուրախացնող արդյունք էր ինձ համար ու ասենք ես մեծ ուրախությամբ էլի հիմա էլ ունենք, այս տարի էլ մեծ ծրագիր ունենք, կգնանք, ամեն ինչ կանենք ինչ որ, բայց ինձ թվում է այս ամեն ինչը ինչի մասին որ խոսում են, սա պետքա ունենա ինստիտուցիոնալ եւ չեմ վախում ասեմ պետության կողմից սկզբունքորեն եւ ֆինանսավորվող եւ ուղղորդվող խելոք արվեստագետների հետ կազմված ծրագիր, որը շատ արագ արդյունք կտա ամբողջ Հայաստանում, բայց եթե դա լինի սկզբունքային եւ այնպես, որ մենք հաստատ ուզում ենք, որ 10 տարի հետո մենք ունենանք շատ ուրիշ ցիվիլիզացիայի, ես չեմ ասում հիմա չունենք, բայց գուցե 10 տարի հետո բոլոր դպրոցականները լուրջ պատկերացում ունենան արվեստի մասին։ Պատկերացնում ես տես բան։ Չէ, պատկերացնում ժամանակ կար, որ այդպես էր, երբ որ մարդիկ նույնիսկ լինելով Սա կլինի արդեն ուրիշ երկիր կլինի։ В советское время, извини, что я делаю экскурс в то время, но тем не менее,
уровень музыкальной образованности людей был намного выше. Я уже не В говорю среднем, да, в среднем, я да. не говорю, что, скажем, там, не знаю, работники завода пропадали на концертах симфонической музыки. Нет. Но, тем не менее, минимальный уровень понимания и знания музыки нельзя сравнить с тем минимумом, который есть сегодня. Сейчас нашей нации скармливается, извини за этот глагол, совершенно другой этот самый. Кстати, я хочу процитировать Эдуарда Степановича Топчана, который, я думаю, необходимо запретить деятельность телеканалов, транслирующих рабис. Это недопустимо, мы же калечим целое поколение. Давайте попытаемся спасти хотя бы тех, кого еще возможно спасти, тех, кто не тешит себя надеждой, участвуя в очередном лохотроне, выиграть стоячий билет на концерт арменчика. Одним из негативнейших сюрпризов новейшей истории явилось то, что мы переняли вкусы некоторых соседей, что особенно заметно в современной эстраде и поп-музыке. Отвратительная картина. Сказано 16 лет назад. И что мы, в общем-то, стало быть, профукали, да, поколение? Если реально смотреть на ситуацию. Վերջերս ես չեմ հիշի ոնց էր անունը այդ մարդու, որտեղ ես իրան չեմ ճանաչում։ Բայց մի քանի վարկյան լսեցի, թե ինքը ինչ է երգում, սարսափելի է։ Ու հետո տեսա կադրեր, Թաթուլավոյանի մասին։ Անունները չգիտեմ, տեսա կադրեր, որ Համալիրի շրջակայքում, գիտես ինչ էր։ Դե դա էլ է, դա вот концерт Թաթուլը։ Ես չգիտեմ Համալիրում ինչքան մարդ է տեղավորում, ինձ թվում է մի 6-7 հազար, բայց իմ մոտ տպավորություն էր, որ այնտեղ 200,000 կա։ Հիմա ու մի քանի տենց համերգ եկավ իրար հետևից եղավ, ես չգիտեմ, անդադլու, գիտես, ես գրեթե Facebook-ում էլ չեմ լինում, բայց որ մի հատ մտնում եմ, ինչ որ տենց լուրերի շարք եմ տեսնում, էլի, մի մասը օգտակար, հիմնական մասը երևի բացարձակ, որ չարժեր տեսնել, բայց ես էլ մի բան, որ տեսնում եմ տպավորվում է, մեկ ֆիլարմոնիկում, երբ որ մի քիչ տենց հումորային պահեր է լինում, ինչ որ բան եմ սենց ցիտատ անում կամ ասում են, բայց լավ էլ նստում նայում ես այդ ամեն ինչ։ Այ մարդ ասում եմ, չէ, մի վարկյան Facebook-ում տեսնում եմ, հիշում եմ ուղղակի, զարմանում եմ, հետո հիշում եմ։ Հիմա ես չգիտեմ, ես երևի 16 տարի առաջ շատ կատեգորիկ եմ ասել, երևի այդ մյուս բաներն էլ, եթե այդ քանակությամբ լսող ու սիրող կա, երևի դա էլ է պետք, ես չգիտեմ, ես չեմ հասկանում դրանից, բայց մյուս կողմից այն ինչ որ ես ասում եմ, եթե մենք 5-6 տարեկաների երեխաներից, եթե ընտանիքում ավելի շուտ չեն անում, գոնե դպրոցներից, սկսենք ներմուծել ու իրենց կրթել լուրջ մշակույթ սիրելու եւ հասկանալու ոգով, արդեն մի սերունդ են կողմ, 10 տարի են կողմ, պատկերացրեք, որ մենք կգանք այն բանին, ոնց որ ենթադրենք Բերլինում ֆիլարմոնիկը եւ շատ քաղաքներում, հիմա այս օրինակի համար ասի, Դրեզդենում կամ, չգիտեմ, Լոնդոնում մի նվագախումբը, եթե մի ծրագիր պատրաստում է, նվագում է 3 անգամ, որտեւ այդքան ունկնդիր ունեն։ Այսինքն ոչ թե դահլիճ լցնելու խնդիր ունեն, այլ ամեն ծրագիրը 2-3 անգամ են նվագում ու ինձ մեկ ասում են, չէ որ բանը ենթադրենք հիմա Սելին Դիոնը, որին ես էլ եմ շատ հավանում, բանը ավելի հայտնի է, քան ավելի շատ պակլոննիկ ունի, քան ասենք թե բանը օպերային արվեստը։ Ես էլ ասում եմ շատ սխալ եք ասում, ասում են ինչի։ Ասում են որտեվ Սելին Դիոնը ենթադրենք Նյու Յորքում տարին քանի համերգ է տալիս, ես չգիտեմ ստատիստիկան։ Մաքսիմում 2-3 համերգ պետք է։ Լավ, մի 2 համերգ, 3-ը չեմ կարծում։ Ենթադրենք ինքը տալիս է մեծ ստադիոնում, այնտեղ տեղավորվում է 60,000, 120,000 հոգի Նյու Յորքում գնում են իր համերգին, չէ՞, ճիշտ է։ Դա։ Նախ էլ չասեմ, որ այն Բերլինի Վալդբյունեում կամ որ տեսել ենք, ասենք Վիեննայի Շոմբրունում եւ այլն բացօթյա համերգները կան, այնտեղ հաստատ 50-60,000 մարդ լինում է ունկնդիր։ Իսկ օպերան էլ ես կապացուցեմ հետեւյալ ձևով, ենթադրենք Նյու Յորքում բոհեմայի ներկայացումը տարեկան քանի անգամ է,
Գոնե մի 20, Ну, минимум, я думаю, раз 20. գոնե մետրոպոլիտենում Да. 20 ներկայացում բոհեմա կգնա, 5000 տեղ է մետրոպոլիտենը կարծեմ։ Դա լցու 100,000 չեղավ, այսինքն 100,000 հոգի մենակ բոհեման է լսում, այդ 100,000 հոգին հետո Ռիգոլետոն էլ է լսում եւ Ռայնգոլդն էլ։ Այսինքն հաստատ այնպես չի, որ Սելին Դիոնին ավելի շատ մարդ է գնում, քան օպերային երաժշտությանը։ Ты понимаешь, как все перебивается виртуальным пространством, в котором, естественно, это множится в разы. И возникает ощущение огромной бесконечной аудитории у Селин Дион за счет, там, не знаю, шортов, фолловеров или, знаю, все это. Но то, что я тебе напомнил фразу, сказанную 16 лет назад, она была сказана после того, как мы с тобой говорили о необходимости государственного участия. И я тебе сказал, что, в общем-то, смотри, вот в Карабахе, тогда, в Степанакерте, министр культуры запретила Рабис. То есть она запретила сдавать государственные залы на проведение концертов шансона, не знаю, Рабис и так далее. В то же самое время, в 2009 году, в филармонии прошел очень большой вечер шансона. Звучала плановая со сцены, с которой ты периодически выступаешь в филармоническом оркестре. То есть, если все взаимосвязано, если государственное участие будет перекрывать необходимость выплывать коллективу за счет сдачи и за счет определенного системы налогообложения, в которой тебе выгоднее сдавать зал, чем давать собственную продукцию, давайте уж напрямую говорить, да, скажем, большинство театров сегодня понимают, что и выгоднее сдавать в аренду, платить там, не знаю, 20% то ли сколько-то государству, чем самому ставить проект, не знаю, заполнится он еще или нет, еще зависеть от аудитории, еще зависеть. То есть это все упирается в это. В итоге мы получаем то поколение, то есть чтобы зрителю было понятно, что не просто нету образованности, наоборот, у нас действительно, как ты сказал, очень музыкальная, очень культурная нация. Главное, чтобы был правильный подход и правильно это все дело развивалось. То есть без принципиального участия государства ничего не получится. Это во всяком случае понятно и всегда было так. Без этого невозможно. С другой стороны, вот то, что министр запретил и так далее. В Ереване тоже, например, сейчас так как я объективный человек, в моей жизни самые ужасные годы были, когда Асмик Павлосян была министром культуры. Это было самое поганое время моей жизни. Но ради объективности я должен сказать, что один красивый день она тоже запретила, чтобы... То есть, как это было? Ты помнишь, тогда развивались эти звездочки, там, они пели потом дважды два, 4x4 и так далее. Да. Тот, этот чик, другой чик, и вот вместе пели. Потом она запретила, сказала, что под фонограмму не можете петь. Да, был такой период, что под фонограмму... И резко все обрубились. Да, в этот момент эти концерты, в общем, они прекратились просто, потому что мало кто осталось, что они могли петь живым звуком, то есть живым голосом. Все равно этим реально поменять ситуацию не можешь. Хотя, ты знаешь, по справедливости ради, когда я смотрю, какими голосами поют эту субкультуру, именуемую мугом на свадьбах наши певцы, да, то есть этот кошмар, который исполняется абсолютно арабо-тюрко, не знаю, такая ладотоника с армянскими текстами, которая выдается уже нескольким поколениям как армянская музыка, и тем не менее ты видишь, что там очень серьезно, хорошо работает эта часть. То есть мы в них потеряли довольно-таки неплохих вокалистов, которым закон о минусе, о плюсе абсолютно, так сказать, очень фиолетовый. А они спокойно минусом поют. Շատերը, այն ժամանակ շատերը ուղղակի դադարեցին. Ну тот же Татул Авоян и так далее, который собирает многотысячные залы, для него спеть это самое вживую, там, 2-3 часа абсолютно не вопрос. Բայց հիմա ես չգիտեմ այդ անունները, բայց լավ են անում, իրանք այդպես կարողանում են երգեն, դրանով գումար են վաստակում, բրավո իրանց։ Հիմա եթե դրա լսողը կա, իսկ դրա լսողը կա,
դրա մեծ պահանջարկը կա մեր երկրում։ Մենք ինչքան ուզում ենք ասենք, որ սա մաքուր հայկական երաժշտություն չի, սա եւ ինձ համար խնդիրն էլ չի, ով ասում որ մաքուր հայկական երաժշտություն լինի։ Կարող է լինի լյուբոյ երաժշտություն, ցանկացած երաժշտություն, բայց գոնե չլինի այդ, գիտեք, այդ արևելյան, այդ արաբա-թուրքական։ Дело в суррогатах. Дело в том, что если, может быть, это чистый мугам, это может быть чисто испанская это музыка, чистый мугам. чисто итальянская музыка, ради бога. Но когда ты на это наслаиваешь, ну это все равно, что вот представь, скажем, в России будут слушать, значит, петь, значит, не знаю, там, Комитаса с русскими словами и говорить, что это русская народная песня. Нет, Вот, у нас происходит что-то вот типа этого. То есть нам не просто у нас есть слушатель, не просто лосога менкуненг, у нас есть целенаправленное создание этого слушателя. Я все-таки этот слушатель чтобы создается дома у всех. То есть они такими рождаются, потом машины ездят, вот эта музыка звучит на весь проспект. И это нормально для нас. То есть ում պետք է ստեղ մեղադրել, ոչ մեկին։ Դրա պահանջարկը մենք ունենք։ Ստեղ կա միայն մի ձև մարդկանց մեջ ներմուծել ուրիշ պահանջարկ։ Ես վստահ եմ, երբ որ ցանկացած մարդը ճիշտ ժամանակին սկսի, չգիտեմ, մալեր սիրել, դա իրան կմնա ամբողջ կյանքում ու այս խնդիրը մենք չենք ունենա։ Մալեր չեմ, Մոցարտ գոնա թող սիրի։ Եթե ինքը Եթե Մոցարտ սիրի, մալեր էլ է սիրել։ Да, вообще։ Եթե ինքը իսկապես Մոցարտ սիրի, իսկապես ինքը մալեր էլ է սիրելու, Ռիխարդ Շտրաուս էլ է սիրելու, Շոստակովիչ էլ է սիրելու, դրանք փող կապակցված է։ Նույնը ոնց որ նկարչությունը։ Я не помню, кто это сказал, что человек, который с детства слушал Моцарта, не сможет пойти на убийство. Помнишь, была такая-то фраза? Или ты не слышал? Ну, есть такие теории. Да. Ну, конечно, потому что это будет цивилизованный, добрый человек. Хотя это не доказано, потому что очень много из этих итальянских известных мафиози, они большие слушатели классической музыки. Даже большие исполнители, я не удивляюсь. Ну, это о Марио Ланца говорили, нет, это неправда. Ну, говорили это неправда. Это и неправда, что его вот убили. Это все неправда. Да, но это все связывалось с его образом, с его вальяжностью поведения на сцене. Это величайший певец. Первый случай на оперной классической сцене, когда человек выступал с руками в карманах, допустим, да, и его много. Фантастический певец. Фантастический до сих пор. Редчайший голос. Да. Но, тем не менее, ты продолжил насчет живописи. Я тебя, извини, перебил. То же самое ты сказал в живописи. Նկարներից ոնց որ ավելի շատ հասկացող մարդ կա, չէ՞, եթե ասենք թե ես չգիտեմ, ասենք թե գնում են մի հատ բան երկիր, այնտեղ անպայման եթե տեսնում են ենթադրենք Մոդիլյանի կամ Պիկասոյի ցուցահանդես կա, գնում են նայում են, չէ՞, հերթել են կանգնում, տոմսել են առնում, հետո գնում են նայում են։ Հիմա ինչ շատ հետաքրքիր է, եթե իրանք իրոք դա սիրում են, գնահատում են եւ դրանով ապրում են, ես լրիվ ուրախ եմ։ Թե իրանք նայում են, որովհետեւ գիտեն, որ ենթադրենք Պիկասոյի նկարները կարող է 100 միլիոն արժենան։ Այ ուզում եմ հասկանամ այս բանը, որովհետեւ դա էլ լավ չեմ հասկանում, ոնց կարող է մարդը Պիկասոյին սիրի ու Ստրավինսկուն չէ։ Ну, знаешь, это вот, по-моему, у Гоголя было. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Ну, это не об этом, потому что это все взаимосвязано. Вот. Конечно, взаимосвязано. Просто для того, чтобы взаимосвязано было, должна быть целенаправленная программа. По-моему, сейчас есть целенаправленная программа, чтобы этого не было. Есть программа по оболваниванию людей. Потому что если есть такие исполнители, какие у нас сейчас, слава богу, есть такие коллективы, есть такие механизмы, но тем не менее эта нация целенаправленно посещает концерты Татула Авояна, извини, следуя доктрине товарища Макиавелли, ищи, кому это выгодно. То есть, значит, цель, чтобы эта нация 3 поколения, даже больше, слушала турецкую музыку на армянские слова и говорила, это моя музыка. А раньше было не так. Раньше все была говорят, что вот наши, вот я не знаю, это насколько правда или это легенда, но я часто слушаю, что вот
в Ереване вот слушали азербайджанское радио. Баку. Да. Ты знаешь, что сказал мой дед, который, я думаю, преподавал и тебе. Кстати, мне от него сохранился прекрасный один документ. Когда ты стал художественным руководителем филармонического, ему в том же году консерватория выдала справку для предоставления в посольство, чтобы выехать в Грецию. На которой было написано, что профессор, это мы просто о деньгах тогда говорили, о зарплате, профессор консерватории, там, заслуженный деятель искусства, регалий на милованном этом самом. Я не буду тебе напоминать, кто был тогда ректором, ты прекрасно это помнишь. Работает в консерватории с окладом 8023 драма. То есть, в общем-то... Сейчас 35 тысяч. Да, вот пишут, выросло. И тем не менее, когда я его спросил о роли рабиза, он сказал, ты знаешь, во всем нужно искать позитивные вещи и пытаться их культивировать. Раньше везде слушали радио Баку. Рабиз вытеснил радио Баку. То есть была создана альтернатива на ином уровне. Я думаю, что это то же самое почему-то. То же самое, но с армянскими словами. То есть это был промежуточный вариант. Это значит, как электронные сигареты, которые можно начать курить для того, чтобы бросить курить, а можно люди начинают курить и садятся на... Вот мы сели на эту электронную, так сказать, сигарету, в кавычках, на эту рабиз-музыку, и никак не можем с нее слезть. Потому что целенаправленно, вот мы недавно разговаривали с Ваганом Арцуни, мне это напоминает, знаешь, какой пример? Вот когда в семье диабетиков рождается ребенок, стараются с детства следить, чтобы следить за уровнем сахара, там, не знаю, замеры делать, и не приучать ребенка к сладкому. А здесь целенаправленно скармливается сладкое, чтобы вот тот геном, который есть в результате 5-6 лет смешения, даже больше, да, когда у нас не было государственности, который хочешь не хочешь, но в нас присутствует, хочешь не хочешь, не вариант, чтобы не было, чтобы он поднимал голову, потому что даже самый образованный, самый высококультурный человек после, там, не знаю, 7-8 рюмки на свадьбе под рабиз-музыку под столом ногой вот так все-таки ритм отстукивает. То есть Я это не есть. знаю. А в советское время, скажем, тем не менее, вот немножечко, может быть, в насильственном плане, но культура хождения в филармонию, слушания классической музыки, культурно-музыкальная образованность, то, что ты говоришь, вот предмет культуры, она все-таки вносилась, и она достигла определенного результата. Естественно, потому что была такая цель. Да, а сейчас цель, Была видимо, такая... совсем другая. Вот сейчас я не знаю, сейчас есть какие-то хорошие цели. Вот, Ну да. когда ты смотришь, вот часто вот, хорошие планы, вот, нужно вот, обратить внимание на образование, и вот все должны быть образованными и так далее. А вот образование без культуры, то есть образованный человек, он должен очень хорошо знать музыку, литературу, живопись, архитектуру и так далее. Вот для меня очень странно, например... Это при том, что у нас министерство объединилось культуры и образования. Да. Но получилось, что образование сейчас без культуры. Министерство, я думаю, что они много чего сейчас как раз делают. Я это говорю тоже объективно. Много чего делают, но все это невозможно за 1 год или за 2. Нужно вот начать с детей. Потому что те, которые вот идут хамалир, мы их уже потеряли. Мы их потеряли окончательно. А И их у них- детей тоже потеряли. Да, իրանց երեխեքն էլ չէ տանը լսում։ Да, ну, естественно. Վերջացավ։ Հիմա детей еще не потеряли, որտեվ այդ երեխեքին եթե հիմա դբրոցում սովորացնեն ուրիշ բան, իրանցից շատ-շատերը կվարակվեն դրանով։ Իսկ մշակույթը, արվեստը, искусство, ինքը վարակիչ բան է։ Եթե բացիլը ընկնում է մեջդ վերջ։ Да. Օրինակ, ես հաճախ զարմանում եմ մեր ժողովուրդը ավելի հաճույքով գնում է Դուբայի կամ չգիտեմ ուր, քան ենթադրենք Վալենսիա ու Բարսելոնա ու չգիտեմ Ֆլորենցիա։ Но здесь ценовая политика тоже играет роль. В общем, там дешевле получается. В Дубае? По-моему, Ну, нет. там есть у нас вот... Я это- был там однажды, там не дешевле. Ну, есть туры такой уцененные, там, не знаю... да, Туры я типовые. не знаю, вот это Да. может быть. Так что нас подсаживается через ценовую, через ту самую денежную форму на эту культуру. Вот Ես тоже օրինակ ты прав. Դուբայում եղա,
չեմ ուզում մարդկանց մոտ հիմարի տպավորություն թողեմ, բայց ինձ համար անհետաքրքիր էր։ Ես հասկանում եմ այդ լավ, բայց այսինքն իսկապես ինձ համար անհետաքրքիր էր ու ես ինձ այդ երկրներում շատ լավ չեմ զգում։ Ու ես զարմանում եմ, այսինքն ոնց կարելի է չուզել գնալ ենթադրենք, չգիտեմ, Գերմանիայի այն փոքր քաղաքները, հեքիաթային։ Вот это бацилла, потому что если подсадить детей на культуру, на тенденцию, ведь это же не просто так люди отправляли, богатые люди свои детей отправляли в Европу, чтобы те посмотрели, заразились этой культурой и уже по жизни тяготели к этой планке. Они же не послали их там, не знаю, там в страны третьего мира с трудноразвиваемой экономикой, Уганда, Ну и сейчас Мозамбик. тоже, не все, у которых есть возможности, они вот долго думают, вот где нужно, чтобы их дети учились и вот в какой институции, в каком университете, в какой стране. Тут вот этого будет недостаточно, а там лучше, не знаю. Как-то все правильно, но пока до конца не получается, по-моему. Тем не менее, как ни крути, но коллективам, тем более тем, которые связаны с культурой, театром, филармонией, приходится выкручиваться самим. Что ты считаешь на данный момент самым эффективным способом и создания аудитории, и поддержания коллектива на плаву? Я имею в виду, ведь идет и внутренняя работа, внутренняя административная работа. Я знаю, наш общий друг Арман Падарян, его работу директора филармонии, насколько это, ну просто это сложно как-то сказать словами, но если бы не работа этих людей, я думаю, очень многого сейчас бы не было просто. И тем не менее, реклама, тем не менее, продвижение. У нас есть тот уровень тех специалистов, то развитие, чтобы вывести вот этот вид искусства, эту сферу на уровень инвестиционных проектов. Եթե հիմա խոսում ենք բարձր արվեստի մասին, ինքը առայժմ Հայաստանում կամերչեսկի չի կարա դառնա։ Նախ շատ-շատերին չեն ճանաչում։ Հրավիրում ես մի հատ շատ հայտնի մարդ, ենթադրենք սեպտեմբերին մեզ մոտ եկել էր, թե հոկտեմբերին չեմ հիշում։ Աշխարհի այսօր թիվ 1 ջութակարներից մեկը, բառից բուն իմաստով 3-ից 5-ից մեկը, Վիլդե Ֆրանկը։ Недавно был концерт. Недавно, совсем недавно։ Ու տոմսերը քիչ էին վաճառվել։ Չեն ճանաչում իրան։ Չեն ճանաչում։ Ստեղ կա ուրիշ խնդրեմ, որ այնքան մենք չարաշահեցինք մինչև հիմա այն բանը, որ ցանկացած մի հատ միջակ երաժիշտ, որ եկավ Հայաստան, ասեցինք աշխարհահռչակ, չգիտեմ, այսպիսի հանճարեղ, այդ հանճարեղ բառը, որ օգտագործում են, ինձ թվում է հանճարեղ բառ մարդ հիմա չկա աշխարհում ընդհանրապես։ Կամ եթե կա, մշակույթի բնագավառում չի, որտեվ հանճարեղ բաններ էլի Բեթհովենը, Пушкина. Гениальная реклама была «Легенда классической музыки Клаудерман», я помню. Это я не видел, это я не видел, но очень может быть. Да. Легенда, миф. Ցանկացած մեկը որ գալիս է Հայաստան, այնքան էպիցետ են գրում, որ հետո երբ որ իսկապես գալիս է մի հատ Վիլդե Ֆրանկ, դու էլ չգիտես ինչ գրես, որ դա ազդեցիկ լինի, որովհետև ինչ որ կարող ես գրես Վիլդե Ֆրանկի մասին, մի հատ միջակ ջութակարի մասին 5 օր առաջ էլի գրել էին։ Այսինքն սա խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ պետքա պատրաստել եւ մարդկանց որպես լսողներ եւ արվեստի մարդկանց, նրանք ովքեր կատարող են, նկարիչ են, նրանց էլ պետքա պատրաստել, որ ավելի բարձր պրոֆեսիոնալ լինեն եւ ավելին պահանջել իրանցից։ Օրինակ, ես կհասկանամ, եթե վաղը մեզ ասեն, որ
Ինձ կանչեն ասեն արի։ Մի հատ հարց ունենք քեզ։ Դուք որտե՞ք Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, հա, այս շատ կարևոր բան է, չէ, երկրի համար, հա։ Ուրեմն բանը երեք լսեցի Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը, իրանք ձեզնից լավ են նվագում։ Ասենք էլի։ Ինձ մի հատ ղեկավար կանչի այդ բանը ասի։ Ասի ուրեմն տես։ Ինչա քեզ պետք, որ վաղը գամ այդ սիմֆոնիան ենթադրենք ձեր կատարմամբ լսեմ, տեսնեմ, որ դուք շատ adekvat եք նվագում նրանց համեմատ։ Ես ասեմ էս։ Ինքը ասի, ես քեզ ապահովում եմ այս բաներով ու քո առաջ պահանջ եմ դնում։ Հիմա ես իմ վրա եմ օրինակը բերում, շատ շատերին կարելի է դա անել։ Որ վաղը չեմ ուսորը ես քեզ այս ամեն ինչ արեցի, որ դուք նվագեք այս մակարդակով։ Մյուսին ասի ձեր ներկայացումը որ լինի, չգիտեմ, այս մակարդակով։ Ձեր արածը լինի այն մակարդակով, ձեր ու պլանկան դնի շատ բարձր։ Եվ ասի, որ գիտես, եթե դու ինչքան ժամանակ ես ուզում, մի տարի, 2 տարի, 2.5, եթե դա դու չկարողացար ապահովես, դու պետք է հրաժեշտ տաս, ես քո տեղը չգիտեմ, որտեղից է լինի մարդ եմ բերելու, որտեվ ես ուզում եմ իմ երկրում լինի այդ մակարդակը։ Ես օրինակ դա կհասկանամ, ու ինձ համար դա հսկայական ստիմուլ կլինի։ Ես կհասկանամ, որ իմ առաջ այսօր շատ լուրջ խնդիր են դրել եւ ինձնից պահանջում են բարձրակարգ, ամենաբարձր որակը։ Ես կուրախանամ։ Ես առանց դրա էլ փորձում եմ դա ապահովեմ։ Բայց հո ես չեմ, որ ինձ պիտի գնահատեմ։ Գուցե ես դա չեմ կարողանում։ Շատ հնարավոր է։ Այդ ժամանակ ինձ ասեն, գիտես, դու չես կարողանում, քո տեղը պետք է գա այն մեկը, որը որ կարողանա, եւ եթե մեզ մոտ դա չկա, մենք դրսից կբերենք, որ ինքը դա կարողանա։ Ես այդ ժամանակ կասեմ, որ մենք շատ ճիշտ ռելսի վրա կանգնեցինք։ Բայց երբ որ ինձ կամ իմ նմաններին կանչում են, ասում են, ինչ ուզում եք արեք, բայց ավելի շատ տոմս ծախեք, որպիսի բանը, մի քիչ տոմս ծախեք, մենք էլ ինչքան ծախած լինենք, այդքան կավելացնենք դրա վրա։ Մեկը դա չի փրկելու մեզ։ Ինչքան էլ ծախենք, որտեվ մեծ նվագախումբ պահելը կոնկրետ բյուջե ունի։ Մենք ինչ էլ անենք, այդ բյուջեին հերվից էլ չենք հասնելու, մենք չէ, ցանկացած մեկը։ Եվ այդ ժամանակ գիտես ինչա կատարվում։ Հաճախ դու անում ես բավականին ցածր մակարդակի բաներ, բայց որոնք լավ վաճառվում են։ Ու սկսում ես արդեն կշերքը դնել դրա մեջտեղում, որ գիտես, այսօր նվագեցինք Մալերի սիմֆոնիաները ու վաղը նվագում ենք Շոստակովիչի շատ դժվար հասկանալի 8-րդ սիմֆոնիան, ստե հիմա պետք է մի հատ, չգիտեմ, մուլտիկների երաժշտությունը նվագենք, հիմա ես քեզ պատմում եմ բուկվալնը, այսպես էլ կա։ Հիմա մուլտիկներին պետք է նվագենք, մուլտիկներին մենք շատ տոմս կծախենք։ Ու այս ճիշտ ձև չի, որովհետև մենք եւ որովհետև մենք մարդիկ ստիպված դա անում են, բայց դրանով միայն մակարդակը ընկնում է։ Այ ես կարծում եմ, որ պետությանը պետքա լինի պետք բարձրակարգ մակարդակը, հատկապես Հայաստանի նման պետությանը, որ մենք էլի եմ ասում, այս մեկը ես հաստատ եմ ասում, էլի, այն մեր ամպագորգոր խոսքերի նման չի։ Մենք տաղանդավոր ենք, մենք ընդունակ ենք։ Մեզնից մենք եթե ունեցանք այս նպատակները, հասկանում եք, հնարավոր չի, եթե մենք ճիշտ ձևով դաստիարակենք ֆուտբոլը եւ 9-1 Պորտուգալիային տարվենք։ Դա հնարավոր չի։ Դա հնարավոր չի, թող ինձ ոչ մի բան չպատմեն։ Որտեվ Իրանի հավաքականը հավասար խաղում էր Արգենտինայի հետ մի օր։ Ու Մեսին էլ ոչինչ չէր կարողանում անել։ Իսկ մենք շատ ավելի ֆուտբոլային տրադիցիաներ ունենք, քան Իրանը։ Մենք մեծագույն ֆուտբոլիստներ ենք, չէ՞ ունեցել, հիմա շեղվեցինք, ուրիշ կողմ գնացինք։
մեծագույն ֆուտբոլիստներ ենք ունեցել, շատերին, որ մեր Պակալենյան չի տեսել, բայց մենք Խորեն Հովանիսյանին ենք տեսել։ Ես Իրանից լավ ֆուտբոլիստ քիչ եմ պատկերացնում այդ անունները, որ տալիս են, ես վստահ ասում եմ, եթե նա այսօր խաղար, նա կլիներ նրանց կողքը։ Մենք այդպիսի տրադիցիաներ ունենք, այդ ո՞նց ենք մենք այսօր 9-1 տարվում։ Ուրեմն սխալ ենք անում ինչ-որ բաներ։ Թե ոչ ոք սխալ չի անում ու մեղավորը, չգիտեմ ինչն է, Հայաստանի գեոպոլիտիկական դիրքը, այտենց չի։ Նույնը այս ամեն ինչում է, մենք հիմա պետքա իմ կարծիքով, իհարկե ես իմ կարծիքն եմ ասում, սա բոլորովին այնպես չի, որ իմ ասածը ճիշտ է, ու ես շատ բաներ չեմ հասկանում, որ ես ասում եմ, ուղղակի սենց երազկոտ մարդ եմ, նստած երազում եմ։ Ես երազում եմ, որ Հայաստանում ամեն ինչ ունենա շատ բարձր մակարդակ, ու իմ կարծիքով դա հնարավոր է։ Դա հնարավոր է շատ բնագավառներում։ Երևի մենք այսօր չենք կարող այնպիսի ինքնաթիռներ արտադրենք, որ Boeing-ի ու Airbus-ի հետ ոտ մեկնենք, ես չգիտեմ։ Կամ գուցե դա էլ կարող ենք, ես չգիտեմ։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ ինչը որ մենք անում ենք, լինի շատ բարձր մակարդակի։ Իսկ մշակույթը Հայաստանում կարող է լինի շատ բարձր մակարդակի, բայց ինքը այս անտերվիճակից պիտի դուրս գա։ Ես հիմա Աստված սիրես, ինչ որ մեկին բաներ նամյոկներ չեմ անում, ինչ որ մեկից չեմ բողոքում, ինչ որ բան չեմ ասում, որ ես այս ինչ որ խոսում եմ, բոլորի հետ եմ խոսում, այսինքն որևէ ինչ որ ակնկալիք չունեմ ու խոսքս հանգարց պետք չի որ քննադատական դիտվի։ Ես իմ երազանքներից եմ խոսում, որ մեր մոտ լինի այդպիսի երկիր, օրինակ հիմա եւ պետությունը եւ մեր տնօրենը, որը ֆանտաստիկ ձևով տեսնում ես ինչպես է վերակառուցում այդ դահլիճը, որը իրականում գանձ է մեր Արամ Խաչատրյան համերգասրահը, մենք շատ հանգիստ կարող էինք դա չունենայինք։ Այնքան քաղաքներ կա, որ այդպիսի դահլիճ չունի, նույն Ռուսաստանում, Մոսկվայում, Պետերբուրգում ունեն, շատ տեղեր չունեն։ Եվրոպայում էլ, եթե են մեծ մետրոպոլներից դուրս գաս, կարող է մենք սովոր ենք, չէ, ասենք, որ մեր ակուստիկան վատը չի, լավը չի, գիտես, Կարնեգի հոլում կամ Մոսկվայի կոնսերվատորիայի դահլիճում ինչ ակուստիկա է։ Okay, այդ շատ լավ է, բայց մեր դահլիճը շատ ներկայանալի, շատ բարձր մակարդակի, համաշխարհային շատ ստանդարտներին, հատկապես այսօր, համապատասխանող դահլիճ է։ Ես հիշում եմ, որ մեր դահլիճը Ջոշուա Բելի հետ եկանք, որ դուռը բացեցինք, որ մտնենք փորձի, ինքը դահլիճը տեսավ, ասեց. «Էս ինչ հրաշք է, Ջոշուա Բելը»։ Այսինքն այդ ժամանակ դուք ես շատ լավ ես զգում, որպես հայ մարդ, ոչ թե որպես ֆիլհարմոնիկի, չգիտեմ, մետրոպեի դիրիժոր, չէ, Ջոշուա Բելը մտավ Երևանի Արամ Խաչատրյանի անվան դահլիճ ու ասեց. «Էս ինչ հրաշք դահլիճ է»։ Ու մենք հիմա այդ դահլիճը մեծ պետության օգնությամբ եւ նաեւ մեր տնօրենի ջանքերով հիանալի վերանորոգել ենք եւ դեռ շարունակվում է։ 1-2 տարի հետո ինքը լինելու է top։ Ամեն ինչ հնարավոր է մեր երկրում, բայց պետքա օգնել ու պետքա ամեն գնով դրան հասնել։ Ես հատկապես գիտես, որ տենց ստացվեց, ես երկար մնացի Հայաստան, ոչ թե Հայաստանում, ես Հայաստանում, ես իմ տունն է, ես այս տանը ծնվել եմ, այստեղ մեծացել եմ, մինչև հիմա այստեղ եմ ապրում։ Ու ես միշտ կապրեմ այստեղ, եթե նույնիսկ ուրիշ տեղ աշխատեմ, չգիտեմ, գնամ գամ, ես մեկը կգամ իմ տունը։ Բայց ես ծրագիր չունեի ֆիլհարմոնիկում երկար մնալու, ու այն ժամանակ դա ինձ պետք չէր։ Ես չգիտեմ իմ մեջ հայրենասիրությունը խոսած, թե ինչ որ ծրագրից ծրագիր առաջացավ, ես չեմ ուզում հիմա այն որ մեծ խոսում են, ասում են դրսում միլիոններ կարար առաջ աշխատեր, եկավ Հայաստան ու մնաց տեղ, այդ խոսակցությունները ես չեմ տանում։ Դրսում միլիոններ կարար աշխատեր, թող գնա աշխատի ու էլի Հայաստանում էլ գա իրա
ներդնումը դնի եւ իր այն ինչ որ ինքը Հայաստանի համար պետք է անի, թող անի եւ հանգարց ոչ մեկին դա մատնացույց չանի, որտես ես այտենց բան չկա, այսինքն ամեն ինչ կարելի է հասցնել։ Բայց այսքան երկար որ ես այստեղ մնացի այս երաժիշտի դիրքում, ես շատ եմ ուզում որ մեզ մոտ իսկապես, չգիտեմ, ամենաառաջի շարքերում լինի մի օր։ Կապ չունի դա իմ օրով կլինի, թող ես ինչ որ միտեղ գամ, ինձնից հետո մեկը գա ու իրան հաջողվի այդ բանը անել, ես էլի կհամարեմ իմ հաղթանակը։ Էսա իմ մոտեցումը սա է, որ մենք բոլոր բնակավարներում ամեն հայ մասնագետ եւ իդեպ շեշտը պետքա դնել մասնագետների վրա բոլոր բնակավարներում, ինձ թվում է սա մեծ խնդիր է մեր մոտ։ Մասնագետները ամեն ինչ անեն, սա կլինի հայրենասիրությունը, ոչ թե ինչ որ ճառերը բաները, որ ամեն մարդ իր դիրքում ամեն ինչ անի, որ իր սֆերան զարգանա, մյուսինը զարգանա ու մեզնից է պահանջեն, պետությունը պահանջի, ոչ թե ինչ որ ցուցանիշներ, բաներ, ստից բաներ պահանջեն, դրանք կարևոր են, բայց դրանք արդյունքը դա չի, արդյունքը որակն է։ Огромное тебе спасибо за предоставленное время, за Взаимно. то, что ты есть, за то, что ты делаешь. Спасибо И я огромное. думаю, наверное, будет логично и оправданно финал, коду нашего большого музыкального произведения посвятить слушателям. И, может быть, ты что-то скажешь тем людям, которые еще только собираются стать посетителями филармонии. Пусть слушают классическую музыку. Каждое произведение несколько раз. Пусть начнут, не знаю, с барочной музыки, потом Бах, Моцарт и так далее. Вот. И много раз пусть будут слушать, потому что, может быть, с первого раза ничего не поймут. Знаешь, наше искусство в том, что вот неподготовленный человек не может любить классическую музыку. Это невозможно. Вот есть же люди, они говорят, я люблю классическую музыку, а что ты слушаешь? Вот этот Вивальди, который написал там вот эти о погоде, времена года. Прогноз погоды. Да, прогноз погоды. И ты видишь, что он купил в каком-то книжном магазине в Европе, да, CD за 2 евро, какое-то непонятное исполнение и так далее. Он это слушает, особенно... Ну, это же приятно. Это хорошо, но это не значит, что он любит классическую музыку. Классическую музыку, чтобы любить классическую музыку и вообще искусство, нужно быть подготовленным. Я не представляю, что ты можешь увидеть. Вот неподготовленный человек может увидеть картину Малевича, и это ему на самом деле понравится. То, что он говорит, да, это очень, вот, да, это гениально. Я в это не верю. Это понимают только подготовленные люди. Вот высокое искусство, чтобы любить высокое искусство, нужно быть подготовленным. Вот каждый должен подготовить себя. И это не один день, не 2. Это процесс. Хотя бы от порочной музыки перейти к барочной. Да, я думаю, что нужно слушать барочную музыку, красивую. А она прекрасная, барочная музыка. Самая чистая. И потом смотреть на барочную архитектуру, потом на картины Ренессанса. И вот постепенно человек поймет, что вот он начинает это понимать и любить. Тогда он точно захочет поехать во Флоренцию, не в Дубай. И так далее. Вот то, что я советую. Это нужно делать тоже принципиально. За один день это не получится. Вот поставил, послушал, да. Представляешь, человек, который не знает классическую музыку, вдруг ему поставить 9-ю симфонию Малера. Ну, с ума сойдет, жалко. Нужно, чтобы он подготовился к этому. Да. Спасибо большое.
Тебе спасибо. Есть ли что-то из предстоящих проектов, о которых ты бы хотел, ну, хотя бы как-то вот в виде такого тизинга, анонсово упомянуть на ближайшее время? И этим Ну, мы- у нас сейчас очень хороший сезон, прекрасные дирижеры, очень много приглашенных дирижеров и солисты, и потом у нас будет Евгений Онегин. Мы сейчас будем играть 4 марта с Августин Думей, а это скрипач, то есть А+ категории, один из самых великих. Тоже его не знают в Армении, но величайший скрипач. Во втором отделении мы будем играть 8-ю симфонию Шостаковича. Я тщательно готовлюсь, хотя когда-то дирижировал эту симфонию. Ну, Шостаковича я очень много дирижировал и дирижирую. Но вот именно 8-ю симфонию, она очень трудная. И, кстати, сегодня нашел... Почему сегодня? Потому что, когда думаешь о Шостаковиче, хочешь слушать другие исполнения какие-то, что тебе кажется, что они были. Но вот я сегодня послушал запись Семена Бичкова. Слушай, такая гениальная запись. Сразу, вот ты знаешь этого парня Ашота Ганталджана, который настоящий любитель музыки и искусства. Сразу отправил Ашоту, говорю, ты слушал это? Гениальное исполнение. Он говорит, целиком пока не слушал, сейчас послушаю. Вот я в данный момент живу этим. 8-я симфония Шостаковича. Вот, հայերեն ասած, սենց պետքա, որ շատ լավ նվագենք. Кстати, постер очень интересный. Я тебе могу сказать, какой я очень интересный комментарий прочитал. На постере большими буквами выделено слово имя Думей и внизу Топчан. Но Думей же по-английски пишется так, что читается Думай. Думай, да. И внизу кто-то, видимо, очень остроумно написал, а что думать, билеты покупать надо. Думай Топчан, получается, что думать, билеты покупать надо. Ты, наверное, не представляешь, я эти постеры и так далее, ничего не вижу. Ты счастливый человек, ты находишься в реальном пространстве. Знаешь, вот культурном. эти люди, Они о которых виртуальны. ты говорил, вот Нурай Назарян, Арман Падарян. У нас там есть еще Нарине Амирян, Ну да, которая вот ведет разговоры со всеми этими великими артистами и так далее. Я счастливый человек, что я могу это все не видеть и не знать, они все делают. И даже они говорят, что вот задали мне вопрос, а я не отвечаю уже 3-й день и так далее. Такое может быть. Но все равно я знаю, что они все сделают правильно в конце. И мне остается дирижировать. Так легче жить. Ну и слава богу. Огромное спасибо и удачи. До встречи. Спасибо большое.